Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Кога може и треба да се одржат одложените парламентарни избори е централна тема на вечерашниве две интервјуа. Со подпредседателката на владеачката ДУИ и градоначалничка на Тетово, Теута Арифи, и со лидерот на опозицијската алијанса за албанците, Зијадин Села. Ne jemi për zgjedhje të cilat do të mbaheshin sa më shpejt. Por varet nga ajo se si do shprehen organet dhe institucionet kompetente të cilat ndjekin situatën me shëndetin. Дали имате јасна, чиста позиција кога треба да се одржат изборите во овој момент? Ne vlerësojmë që fundi korriku, fillimi i gushtit, janë të gjithë këto afate mund të përmbushen, të respektohen, virulenca e virusit të jetë më e vogël, që të mos rrezikojmë jetën e qytetarëve, por nga ana tjetër fundi i korrikut ka edhe një mesazh tjetër, nuk mund bash zgjedhje për sa kohë që kufit janë të mbyllura. Ne kemi shumë shtetas tonë, qytetarë tonë të cilët jetojnë në vendet e jashtme. Lind pyetja, a kanë të drejtë edhe ato të votojnë ditën e zgjedhjeve? Po kanë të drejtë. Ве поканувам да останете на Алсат и да ги одгледате разговорите со Арифи и со Села. Се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Среде јавната дебата дали под какви околности и кога би можеле да се одржат одложените парламентарни избори се случија неколку настани кои го презедоа фокусот на јавниот интерес. Еден од нив е масовната верска литија во Струга, на која учесниците не ги почитуваа мерките за заштита. Потоа настанот што вчера го организираше МВР по повод денот на полицијата со масовно присуство на политичари и дипломати, за сето ова да кулминира со најава од исламската верска заедница дека на 12 мај ги отвора џамиите за верниците. За овие прашања вечерва разговарам со Теута Арифи, подпредседателка на владеачката ДУИ и градоначалничка на Тетово. Господја Арифи, ја имаме на видео врска од Тетово. Добро вечер, добре дојдовте. Господја Арифи, како ги коментирате овие два настана? Масовната литија во Струга и оваа најава која што доаѓа како импликација на тој настан од исламската верска заедница дека на 12 мај џамиите се отвораат за верниците. Gjithsesi se konsideroj që këto institucione fetare të larta janë institucione të pavarura dhe institucione jashtëzakonisht të përgjegjshme. Duke përfshirë edhe ngjarjen e tretë që nuk lidhet me këto institucione që përmendet edhe ju. Dhe jam shumë e sigurt që këto institucione me përgjegjësinë dhe rëndësinë që kanë dhe ndikimin e tyre në jetën ditore janë konsultuar dhe vazhdojnë të konsultohen me Komisionin Shtetëror për Smundje Ngjitëse përsa i përket të gjitha aktiviteteve të cilat në fakt lidhen dhe kanë të bëjnë me shëndetin e qytetarëve, ashtu si jam e bindur që edhe në të ardhmen do të vazhdojnë që të mbesin në konsultim pikërisht me këto institucione. Дали според вас би било соодветно отворање на џамиите на 12 мај? Разбирливо се наоѓаме во месецот Рамазан. Верските чувства се длабоко интимни чувства, едно од основните човекови права и во таа смисла секој има право да го прави тоа што смета дека треба да го прави, но од друга страна е прашањето за јавното здравје. Gjithsesi që dëshiroj të përsëris edhe një herë që vendimet e këtyre institucioneve janë vendime të pavarura, ashtu siç janë edhe këto institucione, prandaj edhe në fakt u takojnë atyre dhe dëshiroj po ashtu edhe një herë të përsëris që jam shumë e bindur që gjithsesi që të gjitha këto institucione janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet shëndetësore
dhe me të gjitha institucionet kompetente që ndjekin këtë situatë. Prandaj them që janë vendime të pavarura që u takojnë atyre dhe në të njëjtën kohë janë vendime të cilat unë jam shumë e bindur që i marrin duke u konsultuar me institucionet kompetente. Сет ова, реков, се случува среда јавна дебата, која што се води главно меѓу водечките представници на политичките елити во земјата, за тоа дали, под какви околности, кога би можеле да се одржат предвремените парламентарни избори кои што беа одложени, а требаше да се случат на 12 април. Дали од позиција на подпредседател на партијата може да ни го кажете официјалниот став на ДУИ за ова прашање? Po gjithsesi, do me thënë ne kemi bërë më shumë konsultime gjatë ditëve të kaluara, duke pasur parasysh faktin që të gjithë jemi të vetëdijshëm se dal nga dal lëvizim drejt një periudhe kur bëhemi gati si shtet dhe si institucione për liberalizim, do me thënë, të masave të cilat qytetarët, të cilët edhe i falenderoj kanë respektuar, dhe në këtë drejtim, do me thënë, qëndrimi i ynë si parti, qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është që ne jemi për zgjedhje të cilat do të mbaheshin sa më shpejt. Normalisht, kjo megjithatë nuk varet vetëm nga dëshira jonë dhe nuk varet vetëm nga gatishmëria jonë për të pasur zgjedhje, për shembull, menjëherë pas përfundimit të gjendjes jashtëzakonshme, por varet nga ajo se si do shprehen organet dhe institucionet kompetente të cilat ndjekin situatën me shëndetin. Do me thënë, për ne si subjekt politik prioritare dhe kryesore është shëndeti i qytetarëve tanë, ndërkohë që normalisht që ne si parti politike jemi të interesuar që të vazhdojë dhe të përmbyllet procesi i filluar i përgatitjes së zgjedhjeve, mirëpo për ne shëndeti i qytetarëve është në radhë të parë. Që nuk kupton se normal për këtë çështje është e rëndësishme që të shprehet komisioni kompetent shtetëror për smundje ngjitëse dhe të gjitha ato institucione të cilat janë të thirrura për të dhënë vlerësimin e tyre se zgjedhjet mund të mbahen dhe me cilat kushte në fakt mund të mbahen. Ndërkohë që si parti politike jemi për të pasur normalisht zgjedhje, po me vendim të plotfuqishëm të institucioneve shëndetësore, të shëndetit publik, të cilët po ashtu do të japin vlerësim me përgjithësi se zgjedhjet nuk do të jenë një rrezik për shëndetin e qytetarëve. Дали теоретски овој ваш став значи дека избори може да се одржат пред летото, тоа е да речеме крајот на јуни или почетокот на јули? Edhe një herë, do me thënë, them që gjithsesi prej pozicionit ton si parti politike, ne konsiderojmë se zgjedhje po, ne për ato zgjedhje dhe vlerësojmë dhe kemi vlerësimin ton pozitiv, mirë po përsëri them për ne prioritar është shëndeti i qytetarit. Të gjitha këto sakrifica që i kanë bërë, do me thënë, qytetarët duke i respektu këto masa, të gjitha këto sakrifica që i kanë bërë bizneset e këtij vendi, duke punuar, duke duruar humbje të kështu me radhë, të gjitha këto sakrifica që i kanë bërë institucionet shëndetësore me qëllim që ne tërë këtë ta kalojmë pa pasoja dhe institucionet tjera, mendoj se janë jashtëzakonisht të rëndësishme, prandaj edhe vlerësojmë se gjithë kjo sakrificë duhet të vlerësohet vetëm nga një institucion dhe ajo është Komisioni për sëmundje ngjitëse si komision kompetent dhe në qoftë se vlerësimi i tyre kompetent është pozitiv, ne normalisht si parti politike jemi të përgatitur, të gatshëm dhe dëshirojmë normalisht sa më shpejt ta përmbyllim edhe procesin zgjedhor. Дали вие го поддржувате ставот на председателот на Собранието Талат Џафери, кажам синоќа во гостувањето во емисијата Вин-Вин на Телма, дека откако ќе заврши вонредната состојба, дека треба ДИК
да продолжи со реализирањето на уредбата донесена од владата, со која што изборните активности беа замрзнати, а уредбата предвидува дека во моментот кога ќе заврши вонредната состојба, тие изборни активности треба да се одмрзнат и да продолжат од таму каде што застанале. Дали е тоа партиски став? Kështu, kryetari I Parlamentit në radhë të parë është proceduralist që unë gjithmonë e kam vlerësuar se një proceduralist jashtëzakonisht të respektuar në këtë drejtim. Domethënë, ne si parti politike nuk jemi ata që udhëzojmë kryetarin e Parlamentit si të veprojë, por përkundrazi udhëhiqemi nga vija ligjore të cilën ai e ndjek në procedurat e tij. Për arsye se mendojmë që është ligji mbi të gjitha partitë politike, po gjithsesi që në qoftë se linja kushtetuese dhe procedurale është kjo, konsiderojmë se do ndiqen domethënë ato rrugë ligjore të cilat dalin si obligim nga ligjet dhe nga kushtetuta. Po edhe një herë dëshiroj të nënvizoj që mbi të gjitha këto është edhe ky momenti I vlerësimit nga ana e institucioneve kompetente shëndetësore përsa I përket mundësisë të vazhdimit të shumë proceseve që janë procese tani të ngecura për një arsye shumë të thjeshtë, për shkak se normal Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli pandemin dhe rezultatet edhe të vënat botërore tregojnë se në fakt ishte një pandemi jashtëzakonisht e rrezikshme, e cila në fakt nuk ka përfunduar, po do të gjenden rrugët e bashkëjetimit me të dhe është një fat I madh, po edhe një rezultat I disiplinës së përgjithshme të gjithë neve që arritëm të zbusim kurbën e rritjes dhe në situatë që organet tona shëndetësore dhe institucionet tona shëndetësore të mund të përballen me smundje. Како човек што многу пати, често пати се произнесувал од една повисока позиција, ги анализирал состојбите со демократските тенденции во државата, што мислите, во ситуација да нема избори до летото, може ли државата да се остави без контрола на извршната власт? Можно ли е државата да продолжи да функционира без парламент? Gjithsesi se në fakt mendoj se tërë kjo situatë ka sjellë edhe një kufizim, të them, të shumë çështjeve që kanë të bëjnë me liritë dhe të drejtat e njeriut, mirëpo duke pasur parasysh faktin që sfidat me cilat do ballafaqohemi pas përfundimit të kësaj faze të parë të pandemisë do të jenë jashtëzakonisht të rënda, nuk mendoj se do të ishte e pëlqyeshme që edhe shumë gjatë kohë të mbetemi në një situatë me zgjedhje të filluara të papërfunduara, me vetëm qeveri e cila I çon proceset, prandaj edhe konsideroj që ndoshta duhet të shikohen mundësitë dhe në qoftë se janë të krijuara kushtet, zgjedhjet të bëhen, domethënë para fillimit të verës intenzive. Добро, вие сте прв човек на општина која што е во, ајде да кажем, специфична ситуација во оваа криза. На ниво на Центар за јавно здравје имате околу 95 случаи на регистрирани заразени од COVID-19, речиси половина од нив се оздравени, повеќе од 40 се уште активни случаи. На ниво на вашата општина тие бројки се половина од овие за кои што зборуваме. Како ја проценувате состојбата во вашата општина, колку тетовци се дисциплинирани во однос на спроведувањето на мерките? Gjithsesi se edhe për ne si autoritete komunale kjo ka qenë dhe unë mendoj edhe në të ardhmen do të vazhdoj të jetë një sfidë e veçantë. Ka qenë veçanërisht sfiduese në periudhën e javës së 3 dhe të 4 të mesit të javës së 4 të prillit,
kur në fakt mendoj se kishim tendencën e madhe kështu serioze të rritjes. Dëshiroj të falenderoj qytetarët e mi për të qenurit të kujdesshëm, bashkëpunues dhe aktiv, ashtu si dëshiroj që të falenderoj të gjithë ata të cilët punuan intensivisht në procesin e dezinfektimit, shërbimet komunale dhe njësia kundër zjarrit dhe njëkohësisht të gjithë ata dashamirë që na u gjendën dhe të paktën treguan një kujdes për të na pyetur ndonjëherë edhe hallin si e kemi. Ashtu siç thatë edhe ju, tendenca, domethënë është që nga ky numër që kemi 95 persona, domethënë gjysma e tyre rezultojnë të shëruar, mirëpo ne jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm, për shkak se në fakt duke qenë të vetëdijshëm që të gjithë njerëzit edhe vetë ne jemi lodhur nga e gjithë kjo situatë, të mos bëjmë gabime në hapat e fundit të cilat mund të na e çojnë kot të gjithë atë durim që e bëm gjatë muajve të kaluar. Ne kemi vazhduar si autoritete komunale, për të dëshiroj që të falenderojmë edhe të gjithë anëtarëve të Këshillit Komunal, shpërndarjen e 15.000 maskave që dhe mjeteve mbrojtëse që i kemi bërë në kompleteve, domethënë që i kemi çuar në shtëpiat e njerëzve, dhe faktikisht me këtë tendencë vazhdojmë edhe më tutje, me qenë se shpeshherë na afrohen njerëz që dëshirojnë të na dhurojnë dhe ato i shpërndajnë përsëri te qytetarët, po megjithatë mendoj se duhet të kemi të qartë një gjë, që brenda këtij viti jeta jonë, domethënë, është një jetë e cila ka ndryshuar prej jetës si kemi jetuar më përpara, që nuk kupton se edhe me liberalizimin e të gjitha këtyre masave, nuk duhet ta liberalizojmë mendësinë tonë se rreziku ka kaluar, përkundrazi, domethënë kujdesin e rritur duhet ta intensifikojmë akoma më tepër dhe normalisht dal nga dal në bashkëpunim edhe me institucione tjera të shikojmë që të ndihmojmë të gjitha ato dhe ata të cilët pësuan humbje më të mëdha nga kjo periudhë dhe veçanërisht bizneset e vogla, shërbimet komunale dhe gjithë ata të cilët kanë problem me gjenerimin e mjeteve. Edhe pse dëshiroj të falenderoj përgjithsisht edhe solidaritetin e treguar mes njerëzve, që unë mendoj se është mirë që ta mbajmë aktiv gjatë tërë kësaj periudhe, sepse vlerat të cilat ndoshta është dashur që kohë pas kohe t'i kemi më të fuqishme, koha ka treguar dhe kjo situatë ka treguar që megjithatë duhet të jemi më shumë për njëri tjetrin dhe më afër për njëri tjetrin, sepse kjo sfidë vërtet thëmë është sfidë shekullore dhe si e tillë duhet trajtohet dhe ne si autoritete me kapacitetet që kemi pasur komunale, domethënë jemi përpjekur të jemi sa më afër qytetarit tonë. Арифи, има сведочења дека сега откако почна овој свет месец Рамазан и дека сепак има слики од тетово на луѓе кои што во текот на вечерните часови излегуваат од своите домови, одат да пазарат во маркетите. Стигнуваат ли такви информации до вас и што би била пораката од вас до тие луѓе? Ne kemi, domethënë, raportime të rregullta nga ana e sektorit për punë të brendshme tetov, të cilin veçanërisht e falenderoj për aktivizmin, për të qenurit në terren e kështu me radhë. Domethënë, nga informacionet që na jepen, domethënë informacionet që kemi pasur është që normal, sikurse në çdo vend tjetër ka pasur edhe ndonjë thyerje të rregullit, po ato nuk e kanë prishur rregullin e përgjithshëm dhe rendin dhe qetësinë në qytet dhe për ato janë marrë masat ashtu siç parasheh ligji. Normalisht ajo që kam pasur gjithmonë si mesazh dhe që dëshiroja që ta përsëris është që të ndiqen të gjitha rregullat
e dhëna nga institucionet kompetente. Ato rregulla kanë qenë më të ashpra atëherë kur situata e ka kërkuar, dhe ndërkohë siç e shihni, ato liberalizohen dal nga dal kur situata jep një mundësi të tillë. Prandaj edhe durimi të cilin e bëjmë të gjithë së bashku është për të mirën e përgjithshme, prandaj do kisha ftuar që të gjithë qytetarët ashtu si edhe deri tani të vazhdojnë që të tregojnë kujdesin e duhur. Ne këtë e kemi kaluar së bashku dhe besoj edhe të mirat dhe lehtësimet që vinë pas kësaj, akoma më me dignitet do t'i kalojmë përsëri së bashku. Ги следите ли односите на релација Скопје-Софија овие денови? Има искричења? Индјеки me kujdes të veçantë. Како ги доживувате, бидејќи некако во ехото на тие изјави од двете страни, како да доаѓа најава за нова можна блокада на државата на патот кон Европската Унија? Mendoj se ne si shtet kemi bërë një hap të madh në marrëveshjen e lidhur me Bullgarinë, që ka qenë në fakt marrëveshja e parë pas formimit të kësaj qeverie dhe në fakt fillimi i atij udhtimi që sot na ka bërë vend antar të NATO-s dhe vend i cili po i fillon proceset e negociatave me Bashkimin Evropian. Ashtu si jam e vetëdijshme se në fakt ky debat tani gjatë kësaj jave e ka një dimenzion emocional dhe emotiv më të madh se sa që ndoshta, si do thoshte Churchilli, do të mund ta digjestonin, ta tretnin stomaqet e shteteve ballkanike dhe veçanërisht shteteve fragjile ballkanike. Ajo që është e rëndësishme është që gjithsesi në këtë drejtim të reflektohet me racionalitet. Të reflektohet me racionalitet tek ne, po të reflektohet me racionalitet edhe tek fqinjët bullgar. E them këtë për arsye se Bullgaria është shtet antar i Bashkimit Evropian dhe në të njëjtën kohë jam shumë e bindur që është një shtet shumë i interesuar që vendi ynë, Maqedonia e Veriut, të jetë shtet antar i Bashkimit Evropian ashtu siç u bë shtet antar i NATO-s. Prandaj jam shumë e bindur që nëse këtë çështje që është një prej çështjeve të ndjeshme që kanë popujt e Ballkanit, se nuk është vetëm një çështje e ndjeshme që është një çështje e relacionit maqedono-bullgar, ka shumë relacione të tilla në Ballkan. Ballkani është plot me relacione të tilla. Të shikohet domethënë në dritën e Bashkimit Evropian dhe të shikohet pak më lart dhe pak më gjerë dhe jo me tendencën eventualisht domethënë kjo të gjendet si një arsye për të problematizuar çështjen apo rrugën e mëtejme të vendit tonë. Hapat dhe sakrificat, po edhe marrëveshjet që janë bërë gjatë këtij 3 vjetëshi që po kalon, janë marrëveshje jo të lehta. Janë marrëveshje me cilat qytetarët e këtij vendi janë ngritur mbi veten e tyre. Dhe kjo është ajo e cila është vlerësuar ndërkombëtarisht dhe besoj se do të vlerësohet edhe nga ana e fqinjve tanë në Sofje. Jam shumë e bindur se historianët edhe shumë gjatë ndoshta do të diskutojnë për çështje të hapura historike. Po jam shumë e bindur se ato çështje më lehtë diskutohen kur të dy palët janë antar të institucioneve me vlera të njëjta dhe udhhiqen nga ato vlera, sesa kur ato çështje mund të eventualisht të diskutoheshin kur të dy palët nuk janë në atë proces. Prandaj do kisha bërë thirrje që ky koncept i Europës të jetë linja udhëheqëse e këtij procesi dhe normalisht
normalisht koha të cilën shkencëtarët, artistët, intelektualët, historianët e kanë për të diskutuar është kohë të cilën e kanë para vetes dhe normalisht ajo nuk do duhet të përkthehej në qëndrime politike të vendeve, se ajo në fakt nuk u bën mirë qytetarëve të këtyre vendeve të cilët tani më kanë hyrë në një fazë të re të relacioneve në mes tyre. Ќе треба одредени дополнителни компромиси сигурно да се направат пред се во рамките на работата на таа заедничка историска комисија меѓу двете држави, но како што и самата велите, да? Eksperjenca të shumta, do me thënë ka eksperjenca europiane, mund të konsultohet për shembull eksperjenca e Komisionit për Historinë që ka qenë në mes Gjermanisë dhe Polonisë, ka shumë eksperjenca të kësaj natyre, por megjithatë ajo e cila është kryesorja është që të mos dalim nga fryma europiane e debatit ndërmjet nesh. Да. Примерот што го спомнувате, и таа комисија работела со години, со децении, работата е што овде се бараат резултати во релативно краток и брз период. Ќе видиме како сето тоа ќе оди. Добро, ви благодарам што бевте дел од 360 степени вечерва. Ju falemnderit edhe unë po ashtu, ju dëshiroj të më jeni në shëndet të mirë ju dhe i gjithë ekipi juaj atje dhe qytetarët në këtë vend. Благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме понатаму. За ставот на Алијанса за албанците за изборите, кога, под какви околности и дали може да се одржат, вечерва разговарам со лидерот на партијата Зијадин Села, кого го имаме на видеоврска од Струга. Добро вечер, добро дојдовте, господин Села, во 360 степени. Имбрама, фалемнделет për ftesën. Пред да ве прашам конкретно за изборите, би сакал да го слушнам вашиот поглед на тоа што вчера се случи во Струга. Мислам на масовниот верски настан, така наречена Литија, во организација на дел од Македонската православна црква, а поврзано со тоа и за денешната најава од исламската верска заедница, која што вели дека е лута за тоа што било дозволено и се случило во Струга, па најавува дека од 12 мај ќе ги отвори џамиите за верниците. Што мислите вие? Mendoj që skandaloz është një veprimi i policisë, e cila e shoqëronte takimin e dieshëm që kishte të bëjë me liturgjinë, me rastin e festës së Shëngjergjit. Institucionet shtetërore asesi nuk guxojnë të sillen konform rregullave dhe festave të cilët i kanë bashkësitë e ndryshme fetare këtu në vend. Institucionet shtetërore duhet respektojnë ligjin. Dhe ajo që duhet të ndihet në këtë situatë është që përpara ligjit duhet gjithë të jenë të barabartë, pa marrë parasysh a bëhet fjalë për bashkësi fetare apo bëhet fjalë për qytetar. Me fjalë të tjera, në këtë situatë e jashtëzakonshme e cila shpall për shkak të pandemisë, për shkak të rrezikut të jetës së qytetarëve nga virusi i gripit, çdo tubim i tillë dhe tentative të tillë për të mbajtur takime të tilla ku nuk respektohen rekomandimet dhe kufizimet të cilët janë vendosur nga ana e qeverisë, nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, nga ana e organizatës botërore të shëndetësisë, janë të rrezikshme sepse rrezikojnë jetën e qytetarit, të atyre që janë prezent, por edhe të tjerëve të cilët nuk janë prezent në ato tubime të cilët bëhen në një sasi të madhe njerëzish. Prandaj janë të denueshme veprimet të tilla. Ne kemi reaguar prembrëm në lidhje me ndodhin që ndodhin në Strug dhe takimeve dhe hapjeve të objekteve fetare, unë mendoj që fillimisht duhet t'i parapri rekomandimet nga ana e qeverisë. Fillimisht duhet bërë rekomandime se si duhet të ngjajë kjo hapje e objekteve fetare, sa duhet të rrinë në distancë nga njëri tjetri besimtarët kur shkojnë qoftë në kisha, qoftë në xhamia, dhe pse jo, unë e kam thënë qëndrimin tim që paralelisht me zbutjen e masave dhe me uljen e ritmit të rasteve pozitive me koronavirus, paralelisht me këtë duhet të zbuten edhe masat restriktive. Kështu që
xhamit dhe kishat ne jemi si subjekt politik që të hapen, por paraprakisht duhet të përpilohen rekomandime nga ana e qeverisë në çfarë formë dhe cilat do të jenë rregullave që duhet tu përshtaten besimtarët qoftë në xhami, qoftë në kishë. Takva preporaka zasega nema, господин Села. Jo, nuk ka, as pak nuk ka. Ka shembuj të shteteve në rajon të cilët kanë sjellë rekomandime të tilla, siç është Kroacia, Bosnja, Maqedonia, siç do herë është e fundit. Dobro. Kështu edhe me mësimin online, kështu edhe me shumë gjëra tjera, po nisi. Вие сте доктор, интернист, ако не се лажам. Сега го осудувате тоа што се случи вчера во Струга, веројатно покрај тоа што ќе чекаме да видиме што ќе направи обвинителството, кое што соопшти дека отворило предмет по допрен глас, дали ќе има евентуално друга некаква политичка или дисциплинска одговорност за луѓе од полицијата. Како доктор сакам да ве прашам, например, дали треба сите овие што вчера ги видовме на литијата да одат во двонеделна изолација? Që është pyetje për epidemiolog më saktë, nuk është për mua si internist, hipotetikisht tani ne të urojmë që të mos ketë pasur të infektuar brenda aty, por realisht, në qoftë se të shkojnë një javë izolim, do t'japin kontribut si qytetar për shoqërinë, do të përmirësojnë në farforme atë gabim që bën dje, që u bën një element rreziku në mënyrë që të shpërndahet akoma më tepër virusi, në mënyrë hipotetike, se nuk mund ta dimë ka pas të infektuar brenda brenda. Kështu që, nëse kanë vetdije qytetare, do t'i nënshtrohen vetë izolimit ato qytetar duhet të jetë në dorën e tyre. Shteti duhet bëj detyrën e saj. Sa i përket dënimeve të cilët ju i përmendët, ne vlerësojmë që në këtë situatë krize qytetarët të rënd përballojnë ato dënime. Mirë kanë qenë në mënyrë që sa më tepër t'ju përmbahen rregullave, por mendoj që qeveria duhet të propozojë amnesti të gjithë dënimeve të cilët janë bërë deri tani. Sepse janë shumë qytetarë që janë dënuar, bëj thirrje në njëjtën kohë që t'i respektojnë masën nga qeveria, janë për të mirën dhe përshëndetjen e qytetarëve dhe për të mirën e gjithë secilit individ. Por do duhet që qeveria të amnestoj të gjithë ato të cilët janë dënuar dhe numri i cilëve shkon më mirë gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj gjendje të jashtëzakonshme. Може малку попрецизно да го објасните овој ваш став околу можна амнестија? Po, amnesti të gjithë njerëzve të cilët janë dënuar gjatë kësaj situate të jashtëzakonshme, qoftë për shkelje të orës policore, qoftë për raste tjera të këtyre shkelje që janë bërë duke mos respektuar distancën, sepse në këtë situatë krize, kur e shëndetësore, e cila pastaj ka efekte ekonomike shumë dhaja për shtetin dhe për qytetarët. Qytetarët nuk mund t'i paguajnë 2 ose 3.000 eurot me cilët të dënohen ato. Prandaj duhet një amnesti e përgjithshme për gjithë këto të dënuar, të cilët janë dënuar gjatë kësaj situate. Gjatë periudhës së krizës. Тогаш како ќе се натераат убедат граѓаните да ги почитуваат мерките? Në këtë formë, e para ose të dënohen gjithë atëherë, ose duhet të respektohen dhe mos kemi standarde të dyfishme. Добро, вие сте лидер на политичка партија. Дали во ова што се случува овие денови, вчера имаше еден друг настан, беше организиран масовен собир по повод денот на полицијата, организатор беше Министерството за внатрешни работи, кој е проблематичен не толку затоа што таму експлодираше димна бомба пред дипломатите и политичарите кои што беа присутни, туку повеќе од аспект на масовноста на тој собир во вакви актуелни услови, мерки и препораки кои што важат. Сето ова го зборувам за да ве прашам дали можеби препознавате некаква политичка интенција во оваа цела серија на настани кои што се случуваат од вчера до денеска во рамките на оваа актуелна дебата, дали, кога, под какви околности треба да се случат изборите? Po është siç duket, me aktivitetet që merren, është paralajmëruar takimi tek presidenti për të vendosur për datën e zgjedhjeve, por
atë të cila ndodhi dje, faktikisht në krahasim me ditë të tjera të cilat ndodhen, ishte edhe një element tjetër. Dje numri i rasteve të reja të infektuara ishte me 2 shifra, ishte rritur përsëri. Në ndërkohë që disa ditë përpara asaj rastet të infektuarve ishte me 1 shifror, 7, 5, 8, ndërsa dje kishin 33 raste të reja të infektuar. Dhe siç duket kjo është para përgatitje e terrenit, po ajo që është qetësuese me atë që thatë ju që ministri i Punëve të Brendshme Çulev bëri në lidhje me tubimin, natyrisht që do duhet policia vetë të jap shembull për gjithë qytetarët se si respektohen masat dhe pastaj të kërkojë respektim të masave. Për fatkeqësisht në asesi të shndrohemi një shoqëri moderne në të cilën ligjet do të vlejë njësoj, si për ministrin, për policin, për qytetarin dhe për çdo kategori qytetarësh, si për klerikun etj. Siç duket larg jemi këtij standardi të cilën gjithë neve e dëshirojmë, por asesi nuk respektohet. Shqetësues është fakti nga ana tjetër kur ministri i Punëve të Brendshme zoti Çulev bën një spot në lidhje me ditën e policisë, dhe nga ana tjetër ky spot brenda këtij spoti shihen tendencat e deri djeshme që i bënte Nikola Gruevski në spotet me para qytetarësh, me nga të gjithë paratë e qytetarëve të gjithë varësive etnike, të gjithë konfeksioneve religjioze, dhe nga ana tjetër në videon e djeshme fatkeqësisht kishte vetëm nishanet vetëm të një përkatësie religjioze, dhe as pak duke mos përfshirë religione tjera. Dhe kjo është qetësuese sepse është polici e shtetit, është polici e qytetarëve dhe është polici e cila duhet të jetë në shërbim të çdo qytetari pa marrë parasysh përkatësisë etnike, fetare, politike etj. Видовме дека дури ни идејата не е оригинална, дека е ископирана од Турција, каде Ердоган пред известно време со сличен спот им честита на сака да им оддаде признание на здравствените работници и на другите кои што се вклучени во борбата против COVID-19. Këtë thash, në asesi në pëlqejnë asesi të modernizohemi si shoqëri, dhe kur marrim shembuj të cilët nuk duhet i marrim, janë të gabuar. Siç duket, po përgatitet, po nxehet atmosfera për shkuar në zgjedhje dhe gjithë secili mundohet që të shfrytëzojë sa më tepër pozicionin politik, duke qenë pjesë e qeverisë, ashtu siç e shfrytëzon dhe keq përdor këtë pozicion qeveria, LSDM dhe BDI ka muaj për kur është shpall gjendjet e zakonshme. Jemi në një situatë kur ministri i shëndetësisë është ndruar në zëdhënës qeverie, kur ministri i shëndetësisë është shndruar në drejtor i entit republikan për mbrojtje shëndetësore dhe ministri i shëndetësisë është gjithçka. Është vetëm të shfrytëzohet kjo situatë për nevojë të politikës të LSDM-s në mënyrë që të efektuohet më tepër me vota në ditën e zgjedhjeve. Në funksion kësaj janë këto gjeste të cilët bëhen. Веќе рековте во вторник кај председателот Пендаровски ќе се одржи лидерска средба и вие ќе учествувате на неа. Со каков став оди Алијанса за албанците на лидерската средба во однос на можниот термин за предвремените парламентарни избори? Рековте вчера 33 новозаразени, денеска таа бројка е 14. Дали имате јасна, чиста позиција кога treba da se odrađat izborite u ovaj moment? Ta them atë që e thonë gjithë njerë. Më e rëndësishme është në shëndeti qytetarëve në këtë situatë, por nuk duhet jetë kjo vetëm fjalë goje, por duhet jetë edhe ne duhet veprojmë në drejtim të kësaj që e themi. Gjithë subjektet politike e thonë që shëndeti qytetarëve mbi të gjithë. Dhe prandaj duhet në drejtim të kësaj duhet të respektohet vendimet të cilat do t'i sillin ekspertët e limis. Komisioni për sëmundje ngjitëse duhet të marrë vendim dhe të tregoja ka kushte apo nuk ka kushte për të mbajtur zgjedhjen. Natyrisht, vendimi ynë si subjekt politik në lidhje me datën e zgjedhjeve ka qenë çdo herë ne kemi një ide se ku mund mbahen. Kjo e bazuar në ato që edhe thon shumica e epidemiologëve, virologëve këtu brenda, por edhe në të gjithë botën, nga vetë fakti që ne duhet të kemi kujdes disa gjëra. Zgjedhjet patjetër që duhet mbajtur. Periudha se kur duhet mbajtur, duhet vendosur
them në takimin e liderëve, por liderët duhet të kenë parasysh disa gjëra. Duhet të ndiqet situata me koronavirusin në nivel global, duhet ndjekur edhe paralajmërimet të cilët i japin ekspertë të ndryshëm. Flitet që koronavirusi mund të ketë një valë të re diku në vjesht. Atëherë neve nuk guxojmë të rrezikojmë që të shkojmë deri në vjesht të presim zgjedhjet, ndërkohë që atëherë situata mund të ketë një valë të re dhe nuk e dim se si do të jetë kjo valë këtu prezente në Maqedoninë e Veriut. Dhe prandaj flitet nga ana tjetër, nga ana ekspertëve që nuk zhduket, por virusi e humb virulencën në temperatura më të larta. Dhe në këto temperaturat më të larta në Maqedoninë e Veriut janë fundi i korrikut dhe fillimi i gushtit. Dhe prandaj ne duhet të kemi kujdes që zgjedhjet ne mendojmë që duhet t'i mbajmë në këtë periudhë kur temperaturat janë të larta dhe virulenca e virusit është më e vogël. Por nga ana tjetër, parakusht kryesor për të folur për zgjedhjet është që këtu prezent duhet të jetë monitoruesit ndërkombëtar, sepse Maqedonia ka një demokraci të papjekur. Në mënyrë që zgjedhjet të jenë kredibile dhe të besueshme, duhet të jetë edhe monitoruesët ndërkombëtar ose BOT-i që të monitorojnë zgjedhjet. Ky është parakushti kryesor. Por sa kohë që kufit akoma janë të mbyllur, ne nuk mund ta dimë se kur do të jenë ato këtu prezente. Nga ana tjetër, listat e votuesve ishin të hapura në afatet që parashikoheshin me zgjedhjet e 12 prillit, por prej atëherë kanë kaluar me muaj të tërë dhe janë qytetarë të tjerë të cilët e kanë fituar të drejtën e votës dhe përsëri duhet të jenë në shqyrtim listat e votuesve. Ashtu siç ka qytetarë të cilët e kanë humbur jetën dhe duhet largohen nga listat e votuesve. Janë edhe shumë elemente tjerë të cilët duhet pasur parasysh në mënyrë që të diskutohet, të vendoset për ditën e zgjedhjeve, por ne vlerësojmë që fundi i korrikut, fillimi i gushtit janë të gjithë këto afate mund të përmbushen, të respektohen, virulenca e virusit të jetë më e vogël, që të mos rrezikojmë jetën e qytetarëve, por nga ana tjetër fundi i korrikut ka edhe një mesazh tjetër, nuk mund bash zgjedhje për sa kohë që kufint janë të mbyllura. Ne kemi shumë shtetas tonë, qytetarë tonë të cilët jetojnë në vendet e jashtme. Lind pyetja, a kanë të drejtë edhe ato të votojnë ditën e zgjedhjeve? Po kanë të drejtë. E prandaj duhet zgjedhjet të mbahen kur të hapen kufit që çdo qytetar të realizojë të drejtën e tij për të dhënë votën dhe për ndërtuar institucionet demokratike të vendit. Господин Села, термините што ги споменувате се малку необични од аспект на досегашната практика, за тоа кога се одржувале избори, се сметаше дека за време на лето не треба да има избори, затоа што тогаш луѓето се поодмори и предпоставам дека вашата логика ќе биде дека сега нема да има одмори. Situata e zakonshme, apo, edhe zgjedhjet janë zakonshme kësaj radhe. Unë nuk e besoj, lidhe me atë që thatë, unë nuk e besoj që kësaj radhe qytetarët do të shkojnë në përpushime. Nuk jemi në atë situatë që njerëzit do të aq më tepër që nuk do të dihet si do të jetë i organizuar turizmi edhe në vende të cilët kryesisht ekonominë e vendit të tyre kanë bazuar në turizëm, apo. Ne do të kemi turizëm të brendshëm siç duket kësaj vere, apo kemi liçenin e Ohrit, aty është Struga, aty është Ohri, janë edhe qytete tjera, të cilët ofrojnë kushte të mira për turizëm dhe mendoj që ka kushte kësaj radhe, është gjendje e jashtëzakonshme, është situatë e jashtëzakonshme, jetojmë çdo ditë në çështje të jashtëzakonshmes dhe prandaj edhe zgjedhjet e radhe nuk janë të jashtëzakonshme, apo. Dhe prandaj duhet mbajtur në kohën kur janë edhe që vitet tjera ka pas pushime që kësaj radhe unë nuk e besoj që do të ketë pushime. Да. Дали ако Комисијата за заразни болести ве убеди дека избори се можни на крај на јуни или почеток на јули би прифатиле таков термин за избори? Komisioni për smundje ngjitëse nuk ka detyrë që të caktohet datën e zgjedhjeve. Komisioni për smundje ngjitëse duhet të tregojë ka apo s'ka kushte për të mbajtur zgjedhjet. Dhe në qoftë se ka kushte për të mbajtur zgjedhjet, ne jemi të gatshëm, në qoftë se mund të respektohen edhe ato afatet që i përmenda pak më herët për listat e votuesve, edhe një herë të rishikohen, ne jemi të gatshëm për ty në zgjedhje edhe në qershor si subjekt politik. Ne nuk e kemi problem këtë, apo. Mirë po, zgjedhjet nënkuptojnë të japish të drejtën qytetarit që dalë të votojnë. Dhe për sa kohë kufit janë të mbyllur në vendet e BE-s kryesisht,
Zgjedhjet nuk mund të mbahen. Nuk mund të mbahen kur nuk ka edhe monitorues ndërkombëtar ose bëhet hearing. Apo. Dhe prandaj themi, nëse janë afatët deri atëherë, mund të respektohen edhe të fitojnë të drejtën ato të rinj të cilët i kanë kaluar 18 vit gjatë këtyre 2 ose 3 muajve, por që pastrohet lista zgjedhore dhe të mundsohet njerëzve që të hyjnë në listë për të votuar dhe të mundsohet gjithë secilit që të votohet, po mund bëhet, ndërsa komisioni për sëmundjen gjithse nuk e ka për detyrë që t'japë data për zgjedhje, por ka për detyrë që tregoj a ka apo s'ka kushte për zgjedhje dhe tregoj kur janë kushtet më të mira për të mbajtur zgjedhjet. Dhe ne datën që propozojmë kemi konform kësaj kur janë kushtet më të mira, sepse virusi nuk do të jetë i zhdukur totalisht, për këtë duhet të jenë vetëdijshëm gjithë qytetarët. Дали на ниво на партија сте дискутирали околу уредбата со која што беа замрзнати изборните дејства? Во насока на тоа, нели, изборите да бидат одржани на 12 април, бидејќи се случи тоа што се случи, беа замрзнати изборните дејства со уредба на владата. Според таа иста уредба, во моментот кога ќе прекине вонредната состојба, изборните дејства едноставно треба да продолжат од таму од каде што застанале. Каков е вашиот став во однос на тоа прашање? Kemi diskutuar këtë çështje ne. Urdhëresat nga ana e qeverisë kanë, sipas nesh, ekspertët që kemi konsultuar, kanë vlerë për sa kohë vlen gjendja e zakonshme. Apo. Dhe bazuar ke kjo ndoshta duket e logjikshme që prej atij momenti të nisin të vazhdojnë afatet. Por ne jemi në një situatë kur kemi një boshllëk, një shprastir, një vakum kushtetues dhe një vakum në formën se çfarë demokracie përfaqëson Maqedonia e Veriut. Ne jemi demokraci parlamentare dhe sot në situatë të gjendjeve të zakonshme nuk kemi parlament të mbledhur. Ne jemi demokraci parlamentare dhe për herë të dytë radhazi presidenti i shtetit shpall vendim për gjendjet e jashtëzakonshme pa u konfirmuar i pari vendim nga ana e presidentit të shtetit. Ne jemi demokraci parlamentare dhe me që dikush zëshëm e thotë që nuk duhet mlidhet parlamenti, atëherë unë i bëj apel presidentit që të bëjë edhe qeveri të reja, e ka këtë drejtë në situatë të jashtëzakonshme. Ai mund zgjedh kryeministër, ai mund zgjedh qeveri teknike dhe le të heq këto përfaqësues politik të gjithë nga qeveria e përkohshme në të cilën e situatës jashtëzakonshme e cila ndodhet. Ai po ashtu ka të drejtë që prapë shpallet gjendjet e jashtëzakonshme sepse po bëhet një precedent i rrezikshëm në lidhje edhe me vendimin që merr gjykata kushtetuese. Në qoftë se nuk e besoj se zoti Pendarovski do ta bëjë një gjë të tillë, po ai bazuar ke vendimet që janë marrë dhe ke deklarimet e papërgjegjshme të ca politikanëve, ai ka të drejtën të bëhet sot monark i këtij vendi. Me që i pas ka drejt që shpall situatë jashtëzakonshme çdo 30 ditë, çdo 30 ditë mund shpall pafundësisht situatë jashtëzakonshme dhe parlamenti zgjedhjet mos mbahen, parlamenti kur mos konstituohet dhe ku përfundojmë atëherë. Apo. Këto dilema fatkeqësisht nuk e di e kanë pasur parasysh gjykatësit kur kanë vendosur për nevojën e mbledhjes së parlamentit apo jo. Nuk e di e kanë parasysh disa aktorë politik të cilët ngulin këmbë që nuk e thrasin parlamentin asesi. Besoj që në qoftë se presidenti do të bënte qeveri të re, atëherë do ngrihnin zërin, po të njëjtët dhe do thonin, hajde të shkojmë shpejt e shpejt ta mbledhim parlamentin sepse nuk bën kështu. Apo. Domethënë, dikush frytëzon këtë situatë për interesat e ngushta partijake. Ke subjekte politike të cilët në këtë situatë përfitojnë shumë të majma dhe deklarojnë që do t'i japin paratë e tyre, rrogat e funksionerëve të tyre në fondin e solidaritetit. Po pse jo? Kur kemi drejtor klinikash, ish ministra dhe funksionerë të një subjekti politik shqiptar i cili një maskë mbrojtëse e blen me paratë e qytetarëve me 380 denar. Imagjinoni se çfarë fitimi realizojnë ata këtu. Prandaj them që situata është kjo që është, por ne duhet të jemi të fokusuar në mënyrë që të dalim nga kjo krizë dhe Komisioni për shëndetësi të tregoj vetëm datën se kur duhet mbajtur kushtet, a janë të pjekura për të mbajtur zgjedhje në situatën në lidhje me sëmundjet infektive, me pandeminë dhe jo gjë tjetër.
Да. Добро, мислам дека добро ве разбравме околу ставот. Крај на јули, почеток на август, според вас би бил идеален термин, но се разбира ако се процени... Komisioni për shëndetësi prap, edhe këtë, pse jo, le ta thonë atë. Kur janë kushtet më pranueshme. При крајот сме на ова интервју. Би сакал да ве прашам за состојбата со COVID-19 во Струга и Струшко. Се чини дека Лабуништа беше жариште. Во последните денови не слушаме за нови заразени, па и жртви од тој крај, иако таму бројот на починати е навистина голем. Па затоа велам во Лабуништа да се надеваме дека состојбата се смирува полека, а во другиот дел од Струга и онака се чинеше дека е некако под контрола. Mirë, unë shpresoj që edhe unë ndaj të njëjtën bindje dhe shpresë që situata të jetë qetësuar në Labunisht, ashtu si shpresoj që gjithandej të qetësohet situata. Fatkeqësisht Labunishta pati edhe një numër të madh të viktimave, për cilët, por në përgjithësi Labunishta dhe vende të tjera, gjithë qendrat spitalore dhe mjekët në përgjithësi, motrat medicinale dhe sistemi, përballen me një fenomen tjetër, Vasko, përballen me fenomenin e tranzicionit politik dhe politikanëve të papërgjegjshëm gjatë gjithë këtyre viteve, të cilët ofertën për shëndetin dhe për shëndetësinë kanë pasur vetëm objekt oferte elektorale dhe sapo kanë krijuar qeverisjet të nesërme i kanë harruar. Të gjithë bota përballet me pandeminë e koronavirusit ose COVID-19-s, pa përjashtim. Por vendet si ne, vendet e Ballkanit, sidomos Maqedonia e Veriut dhe vendet tjera, paguajnë çmimin edhe tranzicionit politik. Ne jemi të papërgatitur për situata të këtilla. Ne kemi rënuar sistemin shëndetësor dhe bazën themelore të shëndetësisë dhe të shëndetit publik, që është epidemiologjia dhe ekspertët infektologjia. Apo. Ne kemi qytete të tëra të cilët nuk e kanë një infektolog dhe një epidemiolog. Fatkeqësisht shëndetësia u komercializua gjithë këtyre viteve dhe kemi plot njerëz të cilët kanë specializuar për rentgenologji sepse aty janë parat tani, apo? Dhe nga ana tjetër kemi shumë vende vakante për epidemiolog dhe infektolog. Të gjithë këto duhet pasur parasysh tani në situatë edhe zgjedhore, por edhe pas zgjedhjeve në mënyrë që të realizohen. Qendrat regionale nuk kanë funksionuar as pak ato të cilët u promovuan fillimisht nga ana e qeverisë, sepse nuk ka kuadër realisht. Pak janë infektologët në nivel të shtetit. Dhe prandaj them që për çfarë flasim për klinikën e Tetovës? Qarkullojnë disa informata që në një shator pa asnjë standard po bëhen testet për koronavirusin në spitalin klinik të Tetovës. Dhe kjo është skandaloze. Uroj që të kemi marrë mësimin e mjaftueshëm nga kjo situatë e krijuar dhe të dalim nga ajo logjik e politikanëve të tranzicionit, të cilët punojnë me logjikën kapçat kapish dhe vetëm për vete dhe shfrytëzojnë pozicionet për të mira materiale për veten e tyre dhe familjen e tyre, dhe nga ana tjetër e lejnë sistemin shëndetësor në mëshirën e fatit, që është edhe rezultati dhe shkaku sepse në Labunisht kishim gjithë ato viktima dhe gjithë ato njerëz e paguan me jetë. Apo. Unë shpresoj që t'jetë tejkaluar e gjithë kjo situatë në Labunisht dhe në vendet e tjera dhe ne t'i kthehemi normalitetit sa më shpejt. Благодарам што бевте дел од 360 степени вечерва. Фалендерит për ftesë. Ова беше Зијадин Села, лидер на Алијанса за албанците во интервју за 360 степени. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Истина е чудно како тој што ги поделил улогите не знае што му работат луѓето кои му се избрани на кастингот.
или се работи за тотално отсуство на внимание, или за тотално внимателно отсуство, за да се избегне товарот на одговорноста за кадровскиот одсјај, кој е на пат да избледне под налетот на безпредметен популизам. Јас Разбира што се, знам сега немате министер информација. за внатрешни работи не е глумец за да снима спотови. Не знам ако тоа не беше он снима спотови лично, не разбирам. Кога Наке Чулев го Па не, сметате Наке за Чулев артиста би- да снима спотови, тогаш во ред, ја не го сметам. Јас не велам дека Наке Чулев е главен глумец. Аха, не велите него што? Не станува збор за актер, туку за продуцент кому очигледно му недостигаат времењата во кои под режисерската палка постојано се снимаа исти вакви филмови, во кои наместо за оправданоста се говореше за допадливоста, а критичката јавност, како и секогаш, беше мета на непристојно однесување и на заканувачки тонови. Не ме влече. Увели. Ај сега, нема против сите да идеш ти како се понашаш така? Што треба сила да примениме се? Па применете што ви кажа. Повлечи се те мога. Повлечи се. Ќе чекаме сите медиуми смеш. Па имаше говор. Кога после патот говори? Абе, оди таму сега, ајде да не се расправаме. Ќе се распаваме цело. Тргни се таму. А простор за искажување на силата на државата и дистрибуирање на вистинската моќ на институциите не недостига. Но изгледа или не се знае како да го искористи или се оди на линија на помал отпор. Иако, содржината на комуникацијските пораки кои се испраќаат не само што ја надминува границата на пристојност, туку користи кодови со кои генетски се посочува на една нација со брутална ксенофобија и радикален шовинизам. Сите фотели се нивни, затоа што, како што кажа, се е спремено во нивната, однапред во нивната влашка куња, влашка завера. Она што го прави и светот со денешната мода, односно чипувањето на мозоците и измислувањето на вируси кои што не постоја. Тоа го прават и денешниве власти. Изгледа дека еднаш за секогаш е потребна сериозна имунизација против ликови кои прокламираат вакви вредности. Но не треба да се заборави дека мора да биде измислена и таква против полтронизам, за оние чии квази професионален ангажман не престанува, ама овој пат додворувањето е надградено и проширено со кроење на капата на неродениот Петко. Дали вие како министерство ќе предложите на владата, секако финансиската ситуација дозволува, на граѓаните да им се возможни бесплатна вакцина, се со цел за поголема имунизација на населението? И на крајот, до незиното изумување, модерната наука и технологија, најчесто, како и досега ќе се користи како алатка за убивање на злодевноста или за покажување на врвна култура на дебатирање. Додека јас зборувам, теоретизирам, господин Величковски гледа во својот телефон, ја тоа не го правам. Тоа е воспитание и почит кон телевизијата во која си дошол. Немојте сега, значи, да не се лажеме. Што слушам вакви теоретизирања, обично читам некои поинтересни работи. Тоа воопшто не е прокламација на интелигентно размислување, заради тоа што треба да следите за да опонирате. Претпоставувам за тоа сте дојдени тука. При соочувањата не е важно да има спротивставени ставови, туку едноставно да се има став. Незаинтересираноста може да представува само негово отсуство, што и не е грев, но не може да биде компензација за недостиг на трпение. И за оној што сака да се занимава со политика, нема ништо поважно од тоа да слуша. Завршува уште едно издание на емисијата 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22 часот. Ви останете на Алсат и погледнете ги вестите. Пријатно.